friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. In today's video, I am going to talk about this graph, that is a line graph, and in this the statement is that the graph shows the income of 4 cafes in New York over last year. मतलब पिछले 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਕੈਫੇ ਇਨਕਮ। ਕੈਫੇ ਦੇ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਦ ਟੀ ਰੂਮ, ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਫੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਕੈਫੇ ਕੂਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਰੂਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ। फस्ट टी रूम हैगा अपने कोल ए वाला। इन्हें की किया जिगजैग ट्रेंड फॉलो किया, मैक्सीमम रहा है टिल आप कह सकते अक्तूबर मंथ तक। उस तो बाद रिड्यूस हो गया। उस तो बाद से अपने कोल इंटरनेट एक्सप्रैस ए वाला कैफे है। इन्हें की शो किया, इन्हें डाउनवर्ड तो लैके अपवर्ड ट्रेंड शो किया। जस्ट मैं यही लिखना है कि ये इन्हें इन्ने तो इन्ने रेंज के विच रहा है। फिर उस तो बाद हैगा अपने कोल वाईफाई कैफे जोड़ा ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाले ने किया अपने कोल ये रहा, पहला घट सीगा फिर वध गया है, फिर इदा जाके ये तो लास्ट से जाके ये मैक्सीमम पॉइंट पर पहुँच गया अपने। तो फिर उस तो बाद अपने कोल कैफे कूल की सीगा पहला 30 ते सीगा, फिर 20 ते आ गया। फिर उस तो बाद इन्हें जिगजैग ट्रेंड फॉलो करके लास्ट से ये $120 तक पहुँच गया। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ कि ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 7 ਤੋਂ ਅਬਵ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਵੇਅਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, नहीं तो तुसी मेन फीचर्स है उन्होंने दसना होंदा आपां ने। फिर दैन मैं कि लिखिया दी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स रिगार्डिंग मनी अर्नड इन $1000 $1000 ही लिखिया होया सी आपां नूं। $1000 दे विच आ देखो लिखिया होया $1000 दे विच ते जनवरी तो लैके दिसंबर मंथ तक। दी ग्राफ इलस्ट्रेट्स रिगार्डिंग मनी अर्नड इन $1000 इन 4 कैफे हाउसिस। कॉफ़ी हाउसिस मैं लिखता कैफे नूं चेंज करके द टी रूम, वाईफाई कैफे, इंटरनेट एक्सप्रैस एंड कैफे कूल इन न्यूयॉर्क इन होल प्रीवियस ईयर। पिछले 1 साल दे विच किन्नी उन्होंने डॉलर्स मनी अर्न की सीगी उहदे बारे दस्सिया होया। जस्ट उस तो बाद नाल ही मैं ओवरऑल लिख दिता। ओवरऑल दे विच की लिखिया ओवरऑल द मैक्सीमम अमाउंट वॉज मेड बाय टी रूम एज कंपेयर टू अदर्स टिल 10th मंथ। आपां ने देखिया कि अक्तूबर तक इन्हां ने की मैक्सीमम रहा सीगा टिल अक्तूबर। आ देखो अक्तूबर तक, उस तो बाद ये डिक्रीज़ होया तो उही मैं लिखिया ये ओवरऑल दे विच भी किया द मैक्सीमम अमाउंट टिल 10th मंथ मतलब अक्तूबर। आफ्टर दैट अदर ओवरशूट इट्स अर्निंग्स एंड वाईफाई कैफे स्टूड एट द हाईएस्ट लैवल इन लास्ट। हाँ देखो लिखिया होया कि भी की किया सारिया ने इनू किया, इन्हें उस तो बाद किया ओवरशूट किया, सारिया ने ही वध गए सी इहदे नालों। तो जिहड़ा सीगा वाईफाई कैफे सीगा उन्हें किया सब तो ज़्यादा पीक पॉइंट पर पहुँच गया सीगा ओवरशूट टिल लास्ट मंथ तक इन्हें किया बहुत ज़्यादा मैक्सीमम प्रॉफिट किया सी या फिर मैक्सीमम डॉलर्स अर्न किए सी। फिर उस तो बाद जे आप पैराग्राफिंग्स की गल कर लीए इन केस ऑफ टी रूम नियर अबाउट $160,000 वर स्पेंट बाय पीपल इन जनवरी देयर मतलब इस टी रूम कैफे दे विच। आफ्टर अमाउंट फ्लक्चुएटेड फॉर 9 months वैन इट रीच्ड एट अराउंड $140 इन अक्तूबर। ये देखो इन्होंने फ्लक्चुएशन शो कीतियां, इतों चलिया सी ये 160 नियर अराउंड 160 तो चलिया सी फ्लक्चुएशन शो करके टिल अक्तूबर तक इन्हें फ्लक्चुएशन शो कीतियां। तो उस तो बाद ये घटिया तो मैं उही लिखिया 9 months तक वैन इट रीच्ड एट अराउंड $140,000 in October. Then a steep drop was noticed and money reached at $50,000 in last वाले मंथ दे विच की $50,000 तक पहुँच गई सी। दैन अपने कोल हैगा कैफे कूल। आ देखो कैफे कूल ने भी जिगजैग ट्रेंड फॉलो किया तो ये किया लास्ट दे विच बट ये इत्थे पहुँच गई सी इनू ओवरशूट करके नवंबर दे विच। However, people's expenditure on Cafe Cool was $30,000
in first month that after dropping to least amount at less than $20,000 in February। ये देखो पहला $30,000 ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਕੇ ਇਹ ਲੀਸਟ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦ ਲੀਸਟ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧੀ। In February showed ups and downs and increased to 120,000 from its half amount from November to December। $120,000 मतलब ਕੀ ਆ $60,000 ਸੀਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਨਵੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ $60,000 ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ 120 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, मतलब ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ। ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਹਾਫ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1000 मतलब $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ $130 ਤੱਕ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਡਾਲਰਸ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਂਜਡ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਲੱਖ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ 130 ਲੱਖ ਮੈਕਸੀਮਮ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1 ਲੱਖ ਮਿਨੀਮਮ ਸੀਗਾ ਤੇ 130 ਲੱਖ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਫੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਦਿਸ ਲਾਈਕ while $50,000 had been earned by Wi-Fi cafe in starting that made jumped to peak point about 190,000 in last month after matching internet express and the tea room in October। मैं एक सिंपल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ $50,000 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ $190,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀ ਰੂਮ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਸਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 194 ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਬਣਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਬੈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡਸ ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਲਰ ਆ, ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੌਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾ ਲਗਾਇਆ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਲਗਾਇਆ ਨਾਲ। ਦ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਕਾਫੀ ਹਾਊਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ $1000 ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਟੀ ਰੂਮ, ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਟੀ ਰੂਮ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਟਿਲ 10th ਮੰਥ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਦਰਸ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਇਟਸ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀ ਰੂਮ ਕੈਫੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਫੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟੀ ਰੂਮ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿਉਂਕਿ 160 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰਸ ਲਿਖਣਾ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਡਾਲਰਸ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਟ ਰੀਚਡ ਐਟ ਪਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਵਰ ਸਪੈਂਟ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਐਟ ਅਰਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆ ਸਟੀਪ ਡ੍ਰੌਪ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ $50,000 ਤੱਕ।
फिर कूल ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ that after dropping to least amount at less than 20 in February showed up and downs। ठीक है, इस तो तक डिक्रीज़ हो गए, फिर उस तो बाद इन्हें अप्स एंड डाउनस शो किए तो इनक्रीज़ होया 120 तक हाफ अमाउंट तो, क्योंकि नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ $60,000 ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਡ ਜੰਪ ਟੂ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਡਾਲਰ ਕਲੈਕਟਡ, ਬਸ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਮਿਨੀਮਮ ਸੀਗੇ ਤੇ 130 ਲੱਖ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨਲਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖੂਗੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਦੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੇਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। SCS ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਥ ਆ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ N ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਫੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੂਲ ਕੈਫੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਤੇ N ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ, ਯਾਰਕ ਦੀ ਵਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਯਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਗਾਇਜ਼। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।